جی الحمدللہ. اور دوسرے علماء کو انسپائر. علماء جی دیکھیں وہ پنجابی کی مثال ہے ہانو ہان پیارا ہوتا ہے. ہانو ہان سے پیارا یہ ہے کہ جو علماء پیٹی بھائی جن کو کہتے ہیں, جو بیس ہے دین کی, اسکالرلی اپروچ ہے, اکیڈمک اپروچ ہے دین سے, وہ لوگ جب آئیں گے تو ان کا جذبہ ہی اور ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ایک تو یہ چیز قیامت کے حوالے سے حضرت آپ نے بات کی, میں چاہتا ہوں کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ کی سٹریم کا اور یقیناً آپ نے اب اس کو اوپن کرنا ہے اور لوگ انتظار جی کر رہے ہیں. تو جی میں قیامت کے حوالے سے مختصر دو چیزیں رکھتا ہوں. ایک, انسانی عقل کو یہ چیز اپیل کرتی ہے اور اس کے وجدان کو قرآن اور سنہ کے دلائل کو ایک لمحہ کے لیے سائڈ پر رکھ دیا جائے, کیونکہ اس سے ہمارے اسلامو فوبس جو ہیں بہت زیادہ الجھن کا اور چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں. مگر اپنی عقل سے سوچیں. میرے چینل کے اوپر ایک ویڈیو پڑی ہے کہ جس میں غالب کمال صاحب کے پاس, میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, چلے بہرحال, ایک بندہ آتا ہے 8 سال سے ملحد ہے. وہ آ کے کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن میں ہوں. وہ 1 منٹ کی ویڈیو میں نے لگائی. اس میں وہ پوچھتا ہے اس سے جو غالب کمال ہے کہ کیا آپ کو کیا وجہ ہے, کیوں آپ پریشان ہیں, ڈپریشن کیوں؟ کہتا ہے مجھے نا پرفیکشن نہیں مل رہی. مثلا یہاں پر دھوکہ ہے, چوری ہے, مرڈر ہے, ریپ ہے, جتنا مرضی قانون بنا لو یہ کرائم کنٹرول نہیں ہو پا رہے. تو میں نے جب اس چیز کو غور سے دیکھا نا کہ 8 سال پرانا ایک ملحد ہے, اس کے اندر کی آواز کیا ہے؟ اس کے اندر کی آواز یہ ہے کہ وہ ایک ایسی دنیا چاہتا ہے جہاں یہ چیزیں نہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام حیات بعد الموت اور حساب و کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا جو تقسیم ہے, جو ایک وجود ہے قیامت کا, روز جزا فطرت کا, کیا یہ فطرت کی وجدان کی آواز ہے. ایک تو یہ جی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ فطرتی اور وجدان کی آواز ہے نمبر 1, کیونکہ انسان یہاں پر بہت زیادہ کٹ گیا ہوا ہے اور جی جو ہے نا جلا ہوا ہے, خفا ہے. ایک تو یہ. دوسری چیز میں رکھنا چاہتا ہوں سائنٹیفکلی, ان کے شیخین میں سے ایک بڑے شیخ اس وقت زندہ ہیں جن کا نام ہے لارنس کراؤس. ملحدین کے شیخین کی میں بات کر رہا ہوں. پہلے اسٹیفن ہاکنگ اور ڈاکنز تھے, اب لارنس کراؤس صاحب نے ان کو ریپلیس کیا ہے. ان کی کتاب ہے یونیورس فرام نتھنگ. میں نے اس پہ ایک پروگرام بھی کیا, اس میں انہوں نے ایک چیز کوٹ کی ہے, یونیورس فرام نتھنگ کو اپروچ کرنے, یعنی کہ پاپ اپ ہوئی ہے دنیا, عدم سے وجود میں آئی ہے, تو اس کو انہوں نے کس طریقے سے بغیر کسی سبب کے ثابت کرنے کے لیے ایک بنیاد رکھی ہے. وہ یہ چیز رکھی انہوں نے کہ جو چیز, یعنی فلسفیکلی سائنٹیفک گراؤنڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جو چیز پوٹینشل رکھتی ہے ایگزسٹ کرنے کا, جس کو فلسفے کی زبان میں یا عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں بالقوہ, کوئی چیز بالقوہ عمل میں آ سکتی ہے, تو اس کا بالفعل عمل میں آنا ممکن ہے. اور جس چیز کا امکان ہے تو دیٹ مینز وہ وجود کبھی بھی رکھ سکتی ہے, اس کو سائنسی ذہن انکار نہیں کر سکتا. لہذا اگر کوئی سائنٹیفک اپروچ رکھتا ہے تو اس کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اگر یہ دنیا پوٹینشلی ایگزسٹ کرنے کی طاقت رکھتی تھی اور پریکٹیکلی ایگزسٹ کر رہی ہے, تو ایک ایسی دنیا بھی پوٹینشلی ایگزسٹ کرنے کی طاقت رکھتی ہے جو اس سے بہتر ہو. بہت شکریہ. بالکل, بہت زبردست, ماشاء اللہ, جزاکم اللہ خیرن. اچھا, میں لنک عام کرنے سے پہلے جو ہماری گفتگو پہلے چل رہی تھی اس کو تھوڑا سا کنارے لگانا چاہوں گا اور مختصر وقت میں. اور قیصر بھائی کے ساتھ وہ ایک گفتگو چل رہی تھی, بڑی دلچسپ تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا مزید چند لمحات گفتگو ہو جائے. وہ یہ کہ قیصر بھائی نے جو بات کہی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کی نہیں بلکہ تمام ہی دین کی, چاہے وہ عالم غیب ہو, اس کی سائنٹیفک توجیح کر سکتے ہیں. شاید آپ کا اپروچ یہ ہے. تو اگر یہی اپروچ ہے تو میں 2 سوال میرے ذہن میں ہیں آپ کے لیے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سائنس سے مراد کیا ہے؟ چونکہ سائنس سے ہم عقلی سائنس, ریشنل سائنسز بھی لے سکتے ہیں, اور جو فزیکل سائنس ہے جس کو میں نے عربی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا, العلم الطبیعیہ, العلوم الطبیعیہ, فزکس وغیرہ ہے, ہم یہ بھی لے سکتے ہیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو ماڈرن سائنس ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ دراصل امپیریسزم کے اوپر ہے. تو یہ دور جو ہے وہ ریشنلسٹ سے زیادہ امپیریسسٹ کا ہے, جان لاک اور ڈیوڈ ہیوم کے بعد. تو کیا ہم اس امپیریسزم کی بنیاد پر جو ہمارے دینی علوم ہیں یا دینی عقائد ہیں, علوم نہیں دینی عقائد ہیں, کیا ہم ان کی تشریح کر سکتے ہیں؟ یہ 2 سوال ہیں. شکریہ آپ کا. وہ دیکھیے, جو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم سائنس کیا ہے, بنیادی طور پہ تو اس کا انویسٹیگیشن ہے نا, کسی چیز کو جاننا ہے بیسیکلی. اب وہ چیز کیا ہے وہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آخرکار ہمیں یہ فزیکل دنیا میں ہمیں محدود کیوں کیا جاتا ہے. دیکھیں, ایتھیسٹک جو فلسفی ہے یہ کئی فلسفی سے انڈرپینڈ ہے, جس میں مٹیریلزم بھی ہے, جس میں نائلزم بھی ہے, جس میں سائنٹیفک ریڈکشنزم بھی ہے. یعنی کہ علت و معلول کا سلسلہ ایٹمز پہ آگے ختم ہو جاتا ہے, وچ مینز کہ ہر چیز کی ایک نیچرل ایکسپلینیشن ہے, ہر چیز
فزیکل جہاں کے اندر محدود ہے. دیر فور جو چیز اس کے جو اس نیچرل ایکسپلینیشن جس کی نہیں ہے وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. تو سائنس کو بھی اسی فلسفے کے تحت نیچرل چیزوں میں ان لوگوں نے محدود کر دیا ہے جس کی کوئی وجہ نہیں ہے, اور اس کے اندر بڑے بڑے گیپس ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ریڈکشنزم ہے کہ علت و معلول کا سلسلہ, کوز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ, ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس سے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ایک پیچھے وجہ ہے, اس کے پیچھے وجہ ہے, اس کے پیچھے کرتے 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 all the way ہم ڈیموکریٹس کے وہ آئیڈیا جو ہے ایٹموس صحیح ہے نا کہ اس کو میں تقسیم نہیں کر سکتا اب آگے, تو یعنی کہ ٹوموس تقسیم ایٹموس اے کیپٹل. ہاں اس کو علم کلام میں جزء لا یتجزا بولتے ہیں جی, انڈیویزبل پارٹیکل جی. ہاں اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہر چیز ہماری ایٹمز پہ ہی ڈیپینڈ کرتی ہے تو اس سے ہماری بہت سی زندگی کی ایسی چیزیں ہیں جو ایکسپلین نہیں ہوتی ہیں, کم سے کم نیچرل ایکسپلینیشن اس کی نہیں ہو سکتی ہے اگر ایٹمز ہی بیس ہیں. مثال کے طور پہ یہ مثال میں نے پہلے بھی کئی دفعہ دی کہ ایک آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں پہلی مرتبہ اولاد دی ہے, تو اولاد کو دیکھ کر اس نے شعوری طور پہ اپنے اندر خوشی کے فوارے نہیں چھوڑے, شعوری طور پہ اس نے مسکرانا نہیں شروع کیا. It just happened, a natural reaction, وہ ہو گیا. تو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز کی بیس اس کے ایٹمز پہ ہے, what if کہ اس کے ایٹمز کی ارینجمنٹ تھوڑی سی مختلف ہوتی, تو کیا اس کو اپنے بچے کو دیکھ کر خوشی نہ ہوتی یا نہیں بہت ہم زیادہ یہ نہیں کہہ رہے, نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم غیب میں جو چیزیں ہیں, مثلا خدا کا وجود ہے, جنت و جہنم ہے, وزن ہے, حساب و کتاب ہے, کیا یہ چیزیں بھی ہم سائنس سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, اور کیا کانکریٹ انداز میں ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ نہیں, جو چیزیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں چاہے فزیکل نہ ہو. میں اسی طرف جانا چاہ رہا ہوں کہ جو آئیڈیا جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے ہولز ہیں, گیپس ہیں, وہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دنیا کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے عالم غیب ہی ہیں اور وہ ایگزسٹ بھی کرتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اگنور کر دیتے ہیں اس لیے کہ سائنس نے صرف خود کو فزیکل, یا سائنسدانوں نے سائنس کو فزیکل دنیا تک محدود کر دیا ہے. انسان کا شعور ہے ہمارے لیے سو فار ایز جہاں تک ہمارا تعلق ہے یہ عالم غیب ہی ہے, ہمیں نہیں پتہ شعور ہوتا کیا ہے, اس کی نیچر کیا ہے, یہ کہاں سے آتا ہے, کہاں رہتا ہے. ایک سائنٹسٹ ہے, سوری ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے کہا کہ دماغ انسان کا پورے تم ایک بلون کی طرح کر کے اس کے اندر چلنا شروع کر دو تو پھر بھی آپ کو اس کے اندر ذہن نظر نہیں آئے گا. تو وہ کہاں پہ ہے ایگزیکٹلی ذہن, ہمارے لیے عالم غیب ہی ہے سارا, ہم صرف اپنے ایکشنز کی بیس پہ پرسیو کرتے ہیں کہ یس دیر از سم تھنگ ہیپننگ اور یہ کسی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ عالم غیب تو اس دنیا میں بھی ہے. اب جو جنت اور دوزخ کی جو چیزیں ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر ہم سائنس کو اسپرچویلٹی کے ساتھ اگر ہم مکس کریں تو یہ پاسبل ہو سکتا ہے. اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب کا, آسٹرل ورلڈ کا جو پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ اس سے ایک ایسا تعلق استوار کیا جا سکتا ہے کہ وہ روح مختلف جگہوں پہ جائے, ڈیٹا اکٹھا کرے, جو کہ وہ ویسے کرتی ہے انسان جب سوتا ہے تو, لیکن انسان اس کو کانشیسلی پرسیو بھی کر سکے, وہ پیچھے جائے, اتنا پیچھے جائے کہ اپنی پیدائش سے بھی پہلے کے جو واقعات ہیں وہ ان کو آبزرو کرنا شروع کر سکتا ہے. اور ایسٹرل ورلڈ ہے ہی ایسی روحانی دنیا جہاں پہ روحیں جاتی ہیں, اکٹھی ہوتی ہیں, بیٹھتی ہیں, اور وہ سارے کا سارا اس کو دیکھ سکتا, وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے. ناؤ اس کے جو سائنٹیفک جو طریقہ کار جو آج تک لوگوں نے جو وضع کیا کہ کس پوزیشن میں آپ بیٹھیں, کس چیز پہ آپ غور و فکر کریں, اپنے ذہن کا سوچ کا دھارا ریورس کرنا شروع کریں کہ جیسے ابھی میری انگلی یہاں سے یہاں پہ آئی ہے تو اس کو میں واپس میں ریورس کروں گا, اس سے پہلے جو میں نے کہا اس سے پہلے تو میں بیسکلی ٹائم لائن کے اوپر ریورس آرڈر میں نے اسپرچولی میں نے سفر کرنا شروع کر دیا. اینڈ دین دیر کمز اے ٹائم کہ پھر میرا آہستہ آہستہ, یعنی کہ میں نے 1 گھنٹے میں صرف 5 منٹ پیچھے جا سکا, اگلے دن میں نے 1 گھنٹے میں 6 منٹ چلا گیا, 7, اینڈ دین ود دا پریکٹس میں آہستہ آہستہ اس میں زیادہ پروفیشنٹ ہوتے دیر کمز اے ٹائم کہ جب میں جسم کو روح سے میں اب جدا کرنے کی جو شعوری طور پہ اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ یس آئی کین ڈو اٹ. اس سے کیا ہم پیچھے جا سکتے ہیں, میرا یہ خیال ہے. اور یہ ایک رائٹر ہے, اگرچہ ان کی کتاب اتنی زیادہ کریڈیبل نہیں ہے ان اے وے کہ اس میں حوالے انہوں نے نہیں دیے ہیں, پیور انٹویشن پہ بات کی ہے. اور اگین اب میں عمر کے حصے میں جا رہا ہوں جہاں مجھے چیزیں بھولنا شروع ہو گئی ہیں, ان کا میرے ذہن سے نکل گیا ہے. انہوں نے بیسکلی ایلینز کا جو کانسیپٹ ہے وہ ڈسکس کیا ہے کہ ہم انسان بڑے عرصے سے ایلینز کو ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں ہم ہی ایلینز ہیں, جس کی آگے انہوں نے پھر انٹویشن کی بیس پہ کچھ دلیلیں دی ہیں. ایک یہ ہے کہ اس دنیا کا آپ سسٹم دیکھیں تو آپ کو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان کے لیے نہیں بنا ہوا. مثال کے طور پہ
थोड़ी सर्दी होती है तो हम बीमार हो जाते हैं, ज़्यादा गर्मी होती है हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, बारिश में चले जाएं तो तबीयत ख़राब हो जाती है, कच्चा गोश्त हम नहीं खा सकते हैं, कुछ कच्ची सब्जियां वगैरह खा लेते हैं लेकिन नेचुरल माहौल में हम नहीं रह सकते, प्रोटेक्शन के लिए घर बनाने पड़ते हैं। सो इट लुक्स लाइक कि हम कहीं और से आए हैं, लेकिन वो जिस जगह से हम आए हैं वो एक ऐसी परफेक्ट जगह है, ऐसी परफेक्ट जगह है कि इस दुनिया से वो बिल्कुल भी नहीं मिलती। वहां पे इंसान उड़ भी सकता है, पानियों के अंदर तैर भी सकता है, वो कुछ भी कर सकता है जो भी चाहता है, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल डीएनए के अंदर उसका कुछ खाका सा मौजूद है और उसी को हम रिक्रिएट करते रहते हैं इस दुनिया में। कभी हवाई जहाज बनाते हैं, कभी आप दोजे बनाते हैं, कभी वाईफाई के जरिए दूर के राब्तों को कम करने की कोशिश करते हैं, होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी पे अब काम कर रहे हैं कि इंसान होलोग्राफिकली कहीं, फिजिकली तो कहीं और ही मौजूद होगा लेकिन होलोग्राफिकली कहीं और मौजूद हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली वो जन्नत का नाम लिए बगैर जन्नत का ही कह रहे थे कि ये आया जन्नत से है, इस कायनात में ये एलियन है और इस जहाँ पे जन्नत को रिक्रिएट कर रहा है। इस चीज को मैं अपनी पहली वाली बात में शामिल करूं तो मेरा ये गुमान है कि थ्रू द एस्ट्रल वर्ल्ड शायद हम इतना पीछे जा सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि जब पूछा जा रहा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं और कहा जा रहा था कि यस आप रब हैं, शायद हम देख सकते हैं कि जब इब्लीस को उस दरबार से निकाल दिया गया कि तू ज़लील होके उतर जाए यहाँ से, शायद हम देख सकते हैं उसको। वेदर इट इज़ कंपल्सरी, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन इसकी हद मुझे पता नहीं है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। वैसे कुछ लोग ऐसे हैं वो समझते हैं कि यस यू कैन, बिकॉज एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिक्स उसमें और कॉस्मोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है इन अ वे के जो हमारे पास जो तस्वीर आती हैं कायनात की वो लाइव नहीं आती हैं, बिकॉज बाय द टाइम हमारे कैमरे की आंख वहाँ पे जाती है और तस्वीर लेके वापस आती है, इट टेक्स यू नो hundreds of years, in many cases lot more than that। तो जो हम तस्वीर देखते हैं असल में लाइव वहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है, हम तो उस मोमेंट को कैप्चर करके देख रहे होते हैं। तो इसी चीज को सामने रखते हुए गुलाम जिलानी बर्क साहब भी ये कहते हैं, सर मैं सिर्फ कंक्लूड करके, तो ये टॉपिक इतना बिखरा हुआ है कि अगर मैंने इसको यहाँ पे खत्म ना किया तो मैं सारी रात इसको सोचते सोचते गुजर जाएगी, नींद नहीं आएगी मुझे। तो इस पे हम बात करते हुए कि ये हमारे गालिबन वासिफ साहब ने भी इस पे कुछ काम किया है कि अगर हम एस्ट्रल वर्ल्ड की तरफ पीछे जाने की कोशिश करते हैं तो जितने भी वाकयात दुनिया में हुए हैं वो सब के सब टाइम बबल्स में महफूज हैं। वो यहाँ तक कहते हैं कि हम पीछे जाके जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करता हुआ भी हम देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं। हम करबला को देख सकते हैं, बदर को देख सकते हैं और फ़िरौन को देख सकते हैं। ये सारा कुछ इसलिए कि जैसे तस्वीर हम लेते हैं तो वो तस्वीर एक वक्त के पर्टिकुलर टाइम में वो हमारे पास आती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो बाय दैट टाइम बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो ये पॉसिबल है कि किसी स्पिरिचुअल दुनिया में वो सारे का सारा अभी हो रहा हो, लेकिन हम उससे बड़े आगे बढ़ चुके हैं। जब हम लोग पीछे जाएं तो ये हो सकता है कि वो हो रहा हो। So those are vague possibilities, लेकिन कभी साइंटिफिकली स्पीकिंग इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया नहीं है, स्वाय एस्ट्रल वर्ल्ड के उसमें थोड़ी सी हमने साइंस यूज़ की है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि हम कंक्लूजन के साथ कोई बात कहें। बट आई एम वेरी श्योर कि अगर हम इस पे साइंटिफिकली स्पीकिंग काम करना शुरू करें तो शायद जो बातें मैं आज कह रहा हूँ इन एन एब्स्ट्रैक्ट वेग स्टाइल, शायद 20 साल 25 साल के बाद इसको हम ज़्यादा यकीन के साथ कहना शुरू कर दें। मेरा जो दूसरा सवाल था वो ये कि हमारी साइंस की, आज के दौर की जो साइंस की बुनियाद है वो एम्पिरिसिज्म पर है। तो क्या हम इस मौजूदा साइंस को, कि जिसकी बुनियाद रैशनैलिटी के से ज्यादा एम्पिरिसिज्म पर है, क्या हम उसको इतना बासलाहियत पाते हैं कि वो हमारे अकायद की तशरीह कर दे? ये मेरा क्वेश्चन था मुख्तसर इसका। देखिए, अकायद की तशरीह मुकम्मल तौर पे तो नहीं कर सकती। एम्पिरिकली अगर हम बात करें तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट, ऑल्दो ये बात भी 100% ठीक नहीं है। अगरचे कहते हैं ऐसा ही है कि ये एम्पिरिसिज्म का दौर है, ये रैशनलिज्म का नहीं है, लेकिन इट्स नॉट ट्रू। एक्चुअली रैशनलिज्म के बगैर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बिल्कुल। यू नो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर जोनाथन वेल्स एक बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं, जब इवोल्यूशन में फॉसिल्स की बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि फॉसिल्स हमें मिलते हैं और हमारे पास पहले एक सिस्टम मौजूद होता है और हम उन फॉसिल्स को उनमें फिट देखते हैं कि यहाँ पे आ सकते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि हमने रैशनलिज्म के जरिए एक सिस्टम पहले से क्रिएट किया हुआ है कि अब अगर हमें कोई हड्डी मिली ना तो इसको हमने वहां पे फिट करना है और हम कर देते हैं। यानी हम खुद ही तय करते हैं इसने वहां पे जाना है। तो वो जाहिर सी बात है, एक वो अपनी जगह पे चीज मौजूद है। लेकिन देखें,
आई डोंट थिंक कि जन्नत, दोज़ख, हेयर आफ्टर, ये सारी की सारी चीज़ें हम एम्पिरिकली हम उन तक पहुंच सकते हैं बिकॉज ऑफ राइट। टू मेन रीजंस। जी, पहला मैं बस ये इतना ही कहने सुनना में चाह रहा था। मैं सिर्फ यहीं आपको रोकूँगा। बात हमारी जब हम ये कहते हैं कि साइंस महदूद है और आलम ग़ैब उसके डोमेन से बाहर है, तो हमारा मकसद यही होता है कि हम एम्पिरिकली उन अकायद को विद सर्टेनिटी साबित नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह ये नहीं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, उसकी वजह ये कि जो पैमाना यूज़ कर रहे हैं, उस पैमाने में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप साइंस से मुराद वो लें कि जो जिसको हम फिलॉसफी ऑफ साइंस कहते हैं मसलन, कि जिसके अंदर यानी अकली दलाइल भी होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग होती है, तो आप उससे जन्नत भी साबित करें, जहन्नम भी साबित करें, खुदा का वजूद भी साबित करें, कोई रोक नहीं रहा है। नहीं, देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम है। पहली बात ये है कि कुरान अपने कारी से जब गुफ्तगू करता है पहले, तो वो उसको ये पहले बताता है कि ये कोशिश ना करना कि तुम्हें हर चीज़ पता चल जाएगी। अनदेखी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है वो बड़े शुरू में हमें मिल जाता है कि जी, ईमान जो है वो इसी चीज़ जी, पे जी, है कि यू नो इनफ। तुम्हारे जी, ये तुम्हें कोई मजबूर नहीं करेगा कि तुम अपनी अकल के खिलाफ खुदा पे ईमान लेके आओ, नहीं। जी, जी, ईमान तुमने अकल की बेस पे लेके आनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये करें या मैं ये करूं या कोई इंसान ये तवक्को करे कि नहीं, जब तक अल्लाह ताला मुझे बता नहीं देता ना मेरे सामने आके कि मैं अल्लाह हूं, तब तक तो मैं नहीं मानूंगा। नो, यू नो इनफ। द रेस्ट इज दैट बिलीफ, दैट फेथ जो पूरी दुनिया में पाया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि कोई इंसान खुदा को माने या ना माने, लेकिन ये दुनिया फेथ पे ही चलती है। अभी आपके कॉलर शायद इस चीज़ पे एतराज़ करें, तो मैं चाहूँगा वो एक्चुअली एतराज़ करें ताकि इस चीज़ को भी हम एड्रेस कर लें। ईमान, फेथ ये हमेशा रहता है। खुदा पे है, किसी और चीज़ पे है, दैट उस पर डिफरेंस हो सकता है। तो एक तो उसमें ये बड़ी अहम चीज़ है। दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि अगर इस दुनिया में हम ये सारा कुछ कर लें, तो फिर अल्लाह ताला का इस दुनिया में हमें भेजने का मकसद वो इनवैलिडेट हो जाता है इन अ वे कि हमें तो इस दुनिया में भेजा गया है कि हम इस चीज़ का जो एक इम्तहान है हम इसमें से गुजरें और दोबारा से हम करें। मेरी अगेन आप शरई तौर पे, इल्मी तौर पे से इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ प्योर स्पिरिचुअलिटी की बेस पे बात कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी सेइंग है कि एक दरख्त से दूर रहने का कहा गया जन्नत में, जिससे हम इंसान दूर ना रह पाए और हम जिस दुनिया में आ गए, तो ये जन्नत से निकलने का एक अल्लाह ताला का एक क्राइटेरियन था। लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत में जाने का भी क्राइटेरियन वही रखा है, क्योंकि हर गुनाह को उसने एक शजर ममनुआ करार दे दिया है कि इससे दूर रहना। अब जो उससे दूर रहेगा वो ऑटोमेटिकली वो नेक काम करेगा। वो नेक यानी कि ज़िना से दूर रहना अल्लाह की इबादत है। जो पॉजिटिव इबादतें हैं वो तो हैं ही है ना, जो आपने अमली तौर पे करनी है, जैसे नमाज पढ़ना है, जैसे बाकी चीज़ें हैं। लेकिन उसके अलावा जब भी इंसान अल्लाह के लिए गुनाह से दूर रहता है, तो वो एक शजर ममनुआ से दूर होता है, तो उसने वापस वहाँ पे चले जाना है। अब ये सारे का सारा इनवैलिडेट हो जाता है अगर कोई इंसान साइंटिफिकली देखे कि वो जन्नत है, बंदा कहे यार इसके लिए तो मैं इस जगह के लिए ना मैंने सब कुछ करना है, मैंने शराब छोड़नी है, मैंने ज़ना छोड़ना है, मैंने सारा छोड़ना है। और दूसरी तरफ दोज़ख नजर आती है, बंदा कहता है यार इससे बचने के लिए मैंने सारे यही काम करने, नमाज छोड़ी, तो फिर वो जो इम्तहान का कॉन्सेप्ट है वो सारे का सारा इनवैलिडेट हो जाता है। तो इसलिए नहीं, साइंस की वो कैपेसिटी भी नहीं है और अल्लाह ताला ने इसलिए रखी भी नहीं है। चलें, ठीक आपकी है। बात का खुलासा तो यही निकलता है कि साइंस भी बहरहाल महदूद है। हाँ, अच्छा 1 मिनट, आप इतनी बात मुकम्मल करें, मैं सिर्फ लोगों के लिए ऐलान कर दूं कि मैं जो लिंक है वो पोस्ट कर रहा हूं। अच्छा, हमारे कमेंट्स में अगर हमारे कुछ अहबाब हों जिनके पास कमेंट्स की वो हो यानी मॉडरेशन, तो जरा सा इसको पिन कर दें। जी मुफ्ती साहब आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद फिर तो कॉलर। आपकी बातों का खुलासा तो बहरहाल यही निकला कि महदूद है साइंस, और साइंस उन चीज़ों को प्रूव नहीं कर सकती जिन गैब की वो खबरें, गैब की वो चीज़ें जिन पर इम्तिहान की बुनियाद है। यानी इस दुनिया में जो हम इम्तिहान दे रहे हैं, ज़ाहिर है कि हमारा अकीदा रखना है कि हमें रखना होगा कि अल्लाह एक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अल्लाह के नबी हैं, अम्बिया आए, जन्नत है, जहन्नम है। ये अकायद ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पे लोगों का इम्तिहान हो रहा है। तो अगर ये चीज़ मैं समझता हूँ, आपने वो बात भी जो कही कि हम पीछे इतने जा सकते हैं कि अहद अलस तक पहुँच जाएँ, तो मैं थोड़ा-सा इससे इख्तिलाफ करूँगा, क्योंकि अगर वो ये चीज़ें शरई हमें मज़मून मिल नहीं है ना जाएँ। मुफ्ती साहब, इसको आप उठा के आप इसे कचरे के ढेर में फेंक दें, ये बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरियात दीन का भी हिस्सा नहीं है, ये असूल दीन का हिस्सा नहीं है, ये एक फ़िक्री एक आप इसे आवारागर्दी कहें, और आवारागर्दी इसलिए कि इस पे कोई साइंटिफिक काम नहीं किया गया है। किया जाए, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोग शायद ऐसे हों जो वहाँ तक जा सकें, अगर अल्लाह उनको अलाउ करता है ऑफ कोर्स। बट अगेन इट्स
just thought wondering as opposed to something religious. लेकिन एक चीज़ है ना, वो मैं माफ़ी चाहूँगा आपकी, मैंने बात काटी है, वो मेरे जहन से निकल ना जाए, अगेन आई डू अपोलोजाइज, कि देखें जब हम ये कहते हैं ना कि हम साइंटिफिकली स्पीकिंग अपने दीन को साबित नहीं कर सकते, ये एक और बात हो जाती है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, क्योंकि उस पर अल्लाह ताला ने चूंकि खुद उस अल्लाह ताला ने फ्रंट लाइन पे आके एक चीज़ कही है, एक नहीं दो कही है, तो वहाँ पे हम साइंस को इन्वोक कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे है कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम एक बड़ा ज़बरदस्त, कि ये कायनात खुद ब खुद बन सकती है, नहीं बन सकती है। क्या इसका कोई क्रिएटर लगता है? यस, क्रिएटर लगता है, क्योंकि क्रिएटर ना लगाने के लिए हमें कई मल्टीवर्स में जाना पड़ेगा, कई तरह की हमें करना पड़ेंगी, चीज़ें करना पड़ेंगी। अच्छा ठीक है, फिर क्या वो खुदा हो सकता है? हाँ, खुदा हो सकता है, लेकिन उसका सबूत क्या है? वेल, हमारे पास एक किताब है। अच्छा, वो किताब खुदा का सबूत हो सकती है? या हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि इसमें फॉल्सिफिकेशन का एक टेस्ट रखा हुआ है कि तुम ऐसी एक जैसी सूरत इसकी ले आओ तो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेंगे। अब साइंस का मैदान खुल गया इसके बाद, हर बंदा ट्राई कर ले, 7 अरब लोग हैं दुनिया में, सारे के सारे ट्राई कर लें कि ऐसी सूरत बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती। और बनाई जा सकती है का ये भी नहीं मतलब कि हमने कोई क्राइटेरियन नहीं रखा हुआ कि जो भी बंदा लेके आ जाए हम कहें कि नहीं गलत है। क्राइटेरियन भी मौजूद है, ठीक है, कि इसकी बाकी कुरान के साथ मजमूई तौर पे इंटीग्रेशन होनी चाहिए, फिलबदी होनी चाहिए, मैथमेटिकली उसमें जो सिमेट्री है वो होनी चाहिए, जो उसमें सर्फ नहव है वो होना चाहिए, शायरी भी नहीं होनी चाहिए, नसर भी नहीं होनी चाहिए, एंड सो फोर्थ, वो सारे का सारा भी हमारे पास मौजूद है। तो ये हम साइंटिफिकली टेस्ट कर सकते हैं। अगर कुरान मौजूद भी है और वो कोई इंसान बना भी नहीं सकता और उसकी प्रेडिक्शंस भी ठीक साबित होती हैं, उसने जो इंसान को सॉल्यूशंस दिए हैं वो जहाँ पे अप्लाई किए जाए वहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट भी होती है, ये सारे का सारा हम साइंटिफिकली एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जन्नत, दोज़ख, वो चीजें जो गैब का हिस्सा है, जैसे आगे मुफ्ती साहब ने कहा, वो साइंस की डोमेन में नहीं है। वही कहने का मकसद था। तो बस यही चीज माशाल्लाह आखिरकार क्लियर होकर सामने आई। और अब मैं कॉलर्स दे रहा हूँ, तो इत्तेफाक है कि हमारे देसी न्यू बिल्कुल एकदम तैयार बैठे थे भाई अंदर आने के लिए। तो सबसे पहले कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल चाल है? वालेकुम सब ठीक ठाक। अस्सलाम। मैं आया था आपसे सवाल पूछने के लिए, मेरे माइंड में एक सवाल भी था, लेकिन कैसर साहब की बात सुन के मेरा सवाल ही मैंने बोला मेरा सवाल भाड़ में गया। अभी जो इन्होंने बातें की हैं, थोड़ी ऐसी बातों को गौर से ना सुना करें, उसके बाद नहीं, मैं खुद अपनी बातें ही भूल जाया करता हूँ। नहीं, क्योंकि कैसर भाई जैसे इंग्लिश में कहते हैं, कैसर भाई इज अ गिफ्ट दैट कीप्स ऑन गिविंग। क्योंकि जिस तरह जो इन्होंने इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। जी जी जी। अब मेरा मुफ्ती साहब से सवाल, ऐसे एक सेकंड, मेरा हाँ एक सेकंड, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से कुछ और होना था। एक मिनट, आमिर भाई कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि जिन लोगों का क़यामत पे ईमान नहीं है उनके लिए जगह बना दें, पहली सफ पे पहुंच गए हैं सारे मुसलमान माशाल्लाह, बैक स्टेज में देख रहा हूँ, मेरी ये गुजारिश है। अब देखे ना, आपने लिंक दिया, मुझे कंफर्म है कि कितने लोग जो नॉन मुस्लिम हैं वो रह जाएंगे जो बात करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप देखें, मैं थोड़ा सा जी देखिए, हमने हंटर आपको दे रखा है। ठीक हो गया जी, ठीक है, फिर जबरदस्त, लो जी, ठीक है। मैंने अभी कुछ कहा ही नहीं और इसने घबरा गए पहले से ही। नहीं, आपको नहीं कह रहे, अच्छा, आपकी तो जगह आपसे घबरा, चले ठीक है, आपसे नहीं कोई बात नहीं। मेरा क्वेश्चन था, मैं मुफ्ती साहब से मेरी मजबूरी है कि अब इस तरह, फिर मेरी मजबूरी है, मैं हजरत की स्ट्रीम में बैठा हूं, वरना मैं ठीक है, चले ठीक है, नो प्रॉब्लम, चले ठीक है। जी। तो मुफ्ती साहब से सवाल पूछना था, वो तो मैं फिर साइड पे रख लेता हूँ। कैसर साहब ने जो अभी कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात की, तो उसके बारे में मैं क्वेश्चन करना चाह रहा था। कहते हैं कि मेरे सर में दर्द हुआ तो मैंने दम करवाया, तो उससे मेरा दर्द खत्म हो गया, और इसको हम लोग साइंटिफिकली तरीके से, किसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। मेरा क्वेश्चन इनसे ये होगा कि कोई भी जो साइंटिफिक टेस्ट है, उसके अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है कि उसमें बायसेस निकालने पड़ते हैं, राइट? क्योंकि कोई भी बायस नहीं होना चाहिए वो टेस्ट को करने के लिए। तो अगर कोई इस तरह की दम वाली चीज को अगर आप टेस्ट करोगे, तो बायस निकालने के लिए आपको लेट्स से कंट्रोल ग्रुप सेट करना पड़ेगा, और फिर आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जो टेस्ट कर रहे हैं इस चीज को, वो मुसलमान भी होंगे, गैर मुसलमान भी होंगे, एथियस्ट भी होंगे, क्रिश्चियन भी होंगे। और फिर अगर आपने उसी दम को चेक करना है, तो उसको उसके क्रॉस रेफरेंस में आपको किसी हिंदी को रखना पड़ेगा कि वो अपना मंत्र पढ़े, और अगर उससे भी अगर उसका सर का दर्द खत्म हो गया तो आपको उसको भी इंपेरिकल डाटा में डालना पड़ेगा। तो ये जो टेस्ट के अंदर जो बायसेस हैं,
آپ کس طرح نکالیں گے اگر یہ اسپرچل، فرسٹ آف آل اسپرچل کرنے کے لیے پہلے آپ کو اسپرٹ کو ثابت کرنا پڑے گا، رائٹ، اور وہ آپ کو امپیریکلی پہلے شو کرنا پڑے گا کہ اسپرٹ ایک ایکچوئل چیز ہے جس کو ہم لوگ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو I mean یہ جو آپ ٹیسٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ سائنٹیفک طریقے سے یہ روحانی چیزوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور جیسے آپ نے کہا کہ سائنٹیفک میتھڈ سے کریں گے، تو سائنٹیفک میتھڈ میں آپ بائسز کس طرح نکالیں گے پہلے کہ یہ جیسے یہ ہو گیا سوال. جی کیسر بھائی. آپ کی آخری بات سے شروع کرتا ہوں کیونکہ باقی آپ کی باتیں قابل اتفاق ہیں. آخری بات جو ہے وہ قابل اتفاق نہیں ہے کہ اسپرٹ کو ہم نے دکھانا ہوگا کہ یہ ایک چیز ہے. نہیں جناب، بالکل نہیں دکھانا ہوگا. اینڈ دیر از اے گڈ ریزن فار اٹ. اس لیے کہ اس دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو بائی نیچر دیکھی نہیں جا سکتی ہیں. آپ کا ریشنل، آپ کی سوچ، غصہ، جذبات، پیار، محبت، یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے. تو اس کے لیے ایویڈنس اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ ایویڈنس فزیکل نہیں ہوتا. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو وہ دکھا سکیں. ہاں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ویل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. فوکس گروپ موجود ہوں، وہاں پہ ہم چیزیں پڑھیں، کوئی دم پڑھیں، اسلامی دم پڑھیں، اس کے بعد لوگوں سے پوچھیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ اس کا ہمیں فرق پڑا ہے، آئی تھنک دیٹ بی اے گڈ تھنگ. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا فرق نہیں پڑا ہے، دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن ایز کہ دم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیونکہ اگر کسی ایک پرٹیکولر ڈاکٹر سے آپ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو اس سے انٹائر میڈیکل فیلڈ تو آپ کی خراب نہیں ہو جاتی ہے. اس پہ ہم دوبارہ ایکسپیریمنٹ کریں، کوئی اور کریں، سی کہ اس کا کوئی ہمیں کوئی پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آتا یا نہیں آتا. کوئی ہندو آ کے منتر پڑتا ہے، اسے ٹھیک ہو جاتا ہے، وی ہیو ٹو ایکسیپٹ کہ واقعی جو بھی انہوں نے کہا ہے. کیونکہ میری اس بات میں سے کسی بھی آپ جگہ سے آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میں اس سائنس سے میں اسلام کو ٹھیک ثابت کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جو یہ میکینسٹک لمیٹیشن بنا رکھی ہے کہ سائنس وہی ہوگی جو صرف فزیکل دنیا تک محدود ہے، ہم اس سے آگے جا سکتے ہیں. بہت ممکن ہے کہ کوئی کالا جادو کر کے کسی کو کوئی ٹھیک کر دے، خراب کر دے، ہو جائے. بلکہ آج کل ایک میں ایسی چیزوں میں تبصرہ تو نہیں کرتا ہوں، بٹ جسٹ آؤٹ آف انٹرسٹ اب ہماری بات ہو رہی ہے. آج کل ایک وہ رشین جادوگر نہیں ہے، اس کا ویڈیو بڑا فلوٹ ہو رہا ہے، جو کہتی ہے کہ مسلمانوں پہ میرا جادو نہیں اثر کرتا بیکاز دے ہیو سرٹن انرجی اراؤنڈ دیم، کہ میں جب وہ کوشش کرتی ہوں تو میرا اپنا ارتکاز ٹوٹ جاتا ہے، نان مسلمس پہ کرتی ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. اب وہ ظاہر سی بات ہے جس پہ اس کا اثر ہو جاتا ہے وہ ان پہ کوئی قرآن تو نہیں پڑھ رہی ہوتی، کوئی غلط چیز ہی پڑھ رہی ہوتی ہے. if that is the truth of course. تو yes of course that will be a spiritual thing. ہم جادو کے خلاف نہیں ہیں، خلاف ہیں یعنی کہ اس کانسیپٹ کے خلاف نہیں ہے کہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ہوتا ہے، it can happen, but that has nothing to do with کہ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں وہ مسٹ ہے کہ قرآن پڑھیں گے تو ہی ٹھیک ہوں گے. I'm not saying that, none whatsoever. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے، ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اگر اس کو ہم نے صرف اسلامی طور پہ ہی دیکھنا ہے نا، تو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کسی ہندو کے پاس کوئی ایسا کلام ہوگا تو اس کا اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. We don't say that. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کوئی اور نان مسلم ہے تو اس کا بھی نہیں ہوگا. We don't say that. ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، یہ فزیکل چیزیں جیسے ہیں کہ کوئی نان مسلم ڈاکٹر ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے، تو کوئی ایسا نان مسلم اسپرچولسٹ ہے، اس کے پاس کوئی ایسا کلام ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. ڈفرنس کیا ہے کہ کیا اس میں شرک ہے یا اس میں شرک نہیں ہے. بہت ممکن ہے کہ جو کوئی نبی اس کے دور میں آئے ہوئے ہوں ان کے پاس کوئی ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم یا ورد دیا ہو جو اوور اے ٹائم وہ پرزرو رہ گیا ہو اور یہ اس کو پڑھ رہے ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ہی کلام کی برکت ہے. وی ہیو نو پرابلم ود اٹ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایون وہ کفریہ ہے تو اس میں بھی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ وہ شرک ہے. بٹ ڈز دیٹ مین کہ اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو میرے خیال سے دیسینیوں کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ آپ جو درود جھاڑ پھونک وغیرہ ہے اس کو سائنسی بنیاد پر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا. تو مجھے یہ کنفیوژن نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے ورڈ اسپرچل یوز کیا ہے، اور جو ورڈ اسپرچل ہے وہ ایکسکلوسیو نہیں ہے اسلام کے ڈومین میں. اسپرچولزم جو ہے وہ بیسکلی ہندوازم، کرسچینٹی، بہت سارے ریلیجن میں ہے. پرابلم ہے ان کے اسٹیٹمنٹ میں، پرابلم یہ ہے کہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہندو بھی منتر پڑھ لے اور اس سے بھی اگر سر کا درد صحیح ہو جائے یا دم ہو جائے تو ہم اسے بھی کریڈیبل سمجھیں گے. پرابلم یہ ہے اس چیز میں کہ جو کلیم دونوں ہیں میوچلی ایکسکلوسیو ہیں، کیونکہ جو ہندو کا منتر ہے وہ کسی نان اللہ کو انووک کر رہا ہے، اور جو جیزس کا یہ پروپوزیشن نہیں ہے. یہ پروپوزیشن نہیں ہے. جو ان کی جو پروپوزیشن ہے وہ یہ ہے
کہ سائنس جو موجودہ سائنس ہے وہ جو آپ نے فزیکل ورلڈ سے اس کو جوڑا ہوا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف فزیکل ورلڈ ہی کی بات کرے، نان فزیکل چیزیں بھی سائنس سے ثابت کی جا سکتی ہیں، کی جا چکی ہیں، ایسا نہیں ہے. وہ انہوں نے ایک اوپینین رکھی ہے. اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ریسرچ ہوگی، اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہوگا، اس کے اوپر اس کے بعد جا کے